Welcome back. Dear students, we are going to learn this topic, the nebular theory and organic evolution. The nebular theory is given by the Immanuel Kent in the year 1755, and the organic evolution theory are given by the two scientists. One is Operon, second one is J.B.S. Halden. And after that, J.B.S. Halden is settled in India. So in my last hour of PG, we learned about the theories of origin of life. How the life is originated on this earth. Then we learned about the theory of special creation, the theory of abiogenesis, the theory of biogenesis, the theory of catastrophism, the theory of panspermia. So when the Louis Pasteur disproved the theory of spontaneous generation, he said that life is originated by the pre-existing life. He disproved the spontaneous generation or the abiogenesis by using his goose neck blast experiment. After that, the people start believing that life is originated from the pre-existing life. He supported the theory of biogenesis. But later, the two scientists called as Operon and Halden gave one wonderful theory called the organic evolution. They explained how the life is originated from the non-living things, 5 universal elements. So 5 universal elements, how the life is originated. They explain clearly by their theory. So it is sometimes proved by the Miller experiment. Thus, it is widely accepted. Today, we are going to learn the two theories. One is called as a nebular theory, where we are going to learn about how our galaxies are formed, how our solar system is formed, how our earth is formed. Later on, we are going to learn how the life is originated on the earth. Explained by the Operon and Halden. Operon explained this by writing one book called as The Origin of Life. Operon wrote a book called as Origin of Life. Coming to the nebular theory or the Big Bang theory. It is proposed by the Immanuel Kent. Our universe is 20 billion old. Our universe was 20 billion years old. Our universe consists of the cluster of so many galaxies. The galaxies are cluster of galaxies that comprises our universe. These galaxies contain the stars and the clouds of the gas and dust. The Big Bang theory explained how our galaxies are formed. It is best to explain that how our galaxies form. The formation of galaxies, the solar systems and Earth stars come under the stellar evolution. It is called as stellar evolution. According to Immanuel Kent, he said that our universe was a hot rotating cloud of hot gases. Our universe was ferociously rotating a cloud of hot gases. It was called as nebulous. One Big Bang occurred, or a huge explosion occurred. That explosion is unimaginary or unimaginable in the physical terms. So huge explosion occurred. This huge explosion broke out the nebulous, the cloud, into the smaller pieces. So these pieces are combined to form a group of galaxies, or the cluster of the galaxies which are observing today.
the gases under gravity form the galaxies of the universe. This breaks down into pieces. One such piece is called as nebulae. One such nebula is our solar system. Our solar system is present in the galaxy called the Milky Way galaxy. Our galaxy is Milky Way galaxy, where our solar system is present. So our solar system is present in the Milky Way galaxy. So it is piece of hot gases. So our solar system is formed or originated 5 billion years ago. When our solar system is formed, our Earth was the ferociously rotating mass of hot gases. The ferociously rotating a ball of the mass of hot gases. It was very ferociously rotating and it was very hot. Millions of years, after the millions of years, the rotation start, means the Earth start cooling down. The rotation start down. So the crust temperature, what happens here is Earth containing a lot of elements like aluminium, nickel, iron, chromium, argon, helium, nitrogen, oxygen in the world. So lot of gases, lot of elements were present. So the heavier elements and volatile elements like the iron and nickel, due to gravitational force of the Earth, they move to the center of the Earth and they form the core of the Earth. And the light elements like aluminum and silicon, they form the crust of the Earth. Later, the lightest elements like nitrogen, carbon, helium and hydrogen, they escape from Earth gravitational force and they move and they form the Earth, the primitive atmosphere. The Earth primitive atmosphere. So this way our Earth was formed and the temperature of Earth was very high. The crust temperature was, that period, it was around 6000 degree Kelvin, very hot. So in that primitive atmosphere, the molecular oxygen is present and the hydrogen is very reactive molecule and atmosphere is reducing one. So hydrogen, what it does? The hydrogen is very reactive molecule. It combines with other elements like other gases like nitrogen and form the ammonia, and it combines with the carbon to form the methane gas. It combines itself to form hydrogen gas and it is combined with the oxygen. It is called from the water in the vaporizer. So the primitive atmosphere is reducing one. The primitive atmosphere, it does not having the molecular oxygen. The oxygen is present in combined form. So water is present in the primitive atmosphere is in the vapor form. So only the four gases, remember the point, only the four gases are present in primitive atmosphere. Those are the methane, ammonia, hydrogen and water in the vaporized form. So when the water, this is about the theory, the organic evolution theory, here it begins. So water, when it moves to the space, the water gets condensed to form the clouds. The cloud start raining. But the earth atmosphere or the crust temperature of the earth was very high. So that when the drops of the rain fell on the earth crust, it quickly turned into vaporized form and moved back to the atmosphere. So the torrential rains occur and that rain
where the rain water fell down, the droplets of the rain fell down on the earth crust. But the earth crust temperature is very high and they get or they transform into vapor form and they move again to the space. This raining continuously occurring or it continuously occur for millions of years. The early atmosphere, it does not having the ozone layer. So UV light directly hitting to the earth crust. The volcanic eruptions are occurring, the geothermal heat is present, and so many things UV light is directly passing, the lightning and thundering will occur. So it begins or it continues, the torrential rains continues for millions and millions of years. Later, after several million years later, earth or the crust of the earth start holding, the temperature of the earth crust is cooled down, where it start holding the water droplets. But still the water droplet goes below the earth crust, the temperature is still high. But it start holding the water droplets. So these water droplets are combined to form streams. The streams are joined to form the brooks, and likely it forms the rivers, and the water is dumping into the low places, low areas. So where it formed the primitive ocean. It was hot and it was soup, because when the rivers are flowing, they brought or they start bringing or they brought the minerals or the salts present in the soil to the primitive ocean. The volcanic eruptions also increases the mineral content of the water or the ocean. So geothermal, the lightning and the UV light act as an energy source. So this collisions form. So because of the hot source or the atmosphere of the primitive ocean, where because of these all reactions, the lightning, UV light, geothermal heat, the collision of all four gases start occurring. The collision between the methane gas, ammonia gas and other things, the inorganic material. So these inorganic material are combined with the collision of this inorganic material. They combine to form the simple organic molecules. The simple organic molecules are formed by this way. See, ammonia combines with the water. They form the simple sugars. The monosaccharides are formed. The fatty acids are formed. The glycerol is formed. So when the methane combined with the water along with the hydrogen cyanide, the amino acids are formed. The methane, when combined with the water, ammonia and hydrogen cyanide, the nitrogen bases are formed. So the simple organic molecules are formed. Later it begins, or as the time passes, see, simple molecule, organic molecules, they combine to form the macromolecule. Like the amino acids, the two amino acids, they combine to form the dipeptides. The dipeptide, when it combined with another amino acid, form the tripeptide, tetrapeptide. This way, the polypeptides are formed. Again, like that, the monosaccharides, they combine to form the disaccharides or the trisaccharides or the tetrasaccharide. This way, the macromolecule, the polysaccharides form. The nitrogen bases, they combine to form the nucleosides or the nucleotides. Like that, the simple organic molecules are combined to form the macromolecule. This way, the macromolecules are formed in the hot, primitive oceanic soup. Later on, they say that these prebiotics, in that primitive ocean, the cell-like primitive cells are formed. There are two theories. They suggest how the primer, the cell-like, before the cell, the primitive cells are formed. One theory is given by the Koyasa theory, is given by the Operon in the year 1938. Another theory, the microsphere theory, is given by
the Dr. Sidney Fox in the year 1959. According to Koya's theory, he said that when the lipids are formed, these lipids and the micromolecules collide. Their collisions occur due to the thundering, lightning, and when the UV light passes in the primitive ocean. So this begins to form the rounded ball-like structures of the lipid or the lipid droplets. These are called as the coacervates. They are the primitive cells. This theory is given by Operon. Whereas Sidney Fox did an experiment. He took a bowl where he added the water and he boiled it. And in the boiling water, he started adding the amino acids and few water droplets. They form when the amino acids aggregated in the hot water, boiling water along with the oil droplets. They form the sphere-like structures. They called as protobions. These protobions or the sphere-like structures called as microspheres by Sidney Fox. This way, the coacervates or the microspheres they turn into the primitive cell. So, the 4.5 billion years ago, the Earth was formed. After 5 billion years later, the first cell was formed, or the first life was formed. So, the primitive cells are formed by this way. The cells combine or the unicellular organisms like the first organisms or the first bacteria are called as archaebacteria will develop. So, these were the heterotrophic bacteria. Means they use or they depend on the formed organic matter, as their energy source, and inorganic matter as their energy source, and organic matter as their carbon source. So I like that, right? First bacteria that formed on the earth crust were heterotrophic bacteria, like Thiobacillus thioxidans, Desulfolopus. Such bacteria, heterotrophic bacteria, were first formed in the primitive soup, where they uses the energy source by the breakdown of the inorganic molecules and carbon source, whatever the organic matter formed in the ocean, primitive ocean. This heterotrophic bacteria, they start developing. The heterotrophic bacteria, unicellular bacteria are developed into multicellular bacteria. But remember the point, the ozone layer was absent, as the pre-molecular oxygen was absent in the primitive atmosphere. The ozone layer is absent, so that the UV light directly hitting to the earth crust and the oceanic surfaces. Thus, the heterotrophic bacteria were developed under the rocks or the bottom of the ocean. So, this as the time begins, first bacteria were the capnophilic, means the carbon dioxide loving organism. As the time passes, one event occurs. Actually, exactly the 3.7 billion years ago, the one bacteria was formed. That bacteria is called cyanobacteria. This cyanobacteria is originated. This cyanobacteria, when it originated, it is an autotrophic bacteria. It starts utilizing the carbon dioxide and the sunlight as a source of energy and start releasing the oxygen. See, the oxygen was the poison during that period of time. So when the huge amount of the oxygen released, a great event occurred. The great oxygen event occurred because of the cyanobacteria. The oxygen is liberated. So many, a lot of bacteria, a lot of organisms are died because of oxygen that is liberated by cyanobacteria. So it was occurred in 3.7 billion years ago. So as it is called as the great oxygen event. So this oxygen moved up
in the stratosphere and it formed the ozone layer. Once the ozone layer is formed, the bacteria which is present at the bottom of the rocks or in the bottom of the ocean come up and start growing and start evolving. From the bacteria, heterotrophic bacteria, they get the diversion. From the cyanobacteria, they develop into algae. The algae, the thallophyta, the algae, they start moving towards the land. So the algae to the bryophytes are formed. They are called as amphibians of the plant kingdom. So that the surface water, the organisms or the plants which are growing on in the water bodies, slightly they are moving towards the moist areas and they are moving towards the land. Bryophytes, they develop to form the pteridophytes. The pteridophytes develop to form the gymnosperms. From the gymnosperms, the angiosperms are developed. Like that, from the bacteria, heterotrophic bacteria, the first protozoans are developed, and protozoan to the porifera, porifera to the slave creta to the cnidaria, cnidarians to the arthropoda, annelida, mollusca, echinodermata, and first fishes were developed. And the fish to the amphibians to the means the fish start moving to the land form, and the amphibians were originated or developed or evolved from the fishes. From the amphibians, the reptiles were evolved. From the reptiles, two lineages takes place, the mammals and the birds were evolved. Like this way, the evolution occurred. Several times or 5 mass catastrophic events occur during the geographical time scale. Even between these catastrophic event, again landforms are coming back to the water bodies, and some are developed into the primordial arboreal habitat. Like that way, the evolution occurred, and later the human beings are there. This is how the life is originated on the earth. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಬಯೋಜಿನೆಸಿಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲ್ತೀವಿ, ನಿರ್ಜೀವಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಜೀವಿಗಳ ಉದ್ಭವ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಜೀವಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಜೀವಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದವು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಏನಾಯಿತು ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ಹೊರ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಹೊರ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಂದಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸೌರ ವ್ಯೂಹರಚನೆ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು, ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ನಮ್ಮ ಸೌರ ವ್ಯೂಹರಚನೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಭೂಮಿ ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ ನೋಡಿ. ನೆಬ್ಯುಲಾ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೊಟ್ಟ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಸಾವಯವ ವಿಕಸನ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ 2 ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಒಪೆರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಡನ್ ಅನ್ನುವಂಥ 2 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರೊಳಗೆ ಹೆಲ್ಡನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಭಾರತದ JBS ಹೆಲ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನು ಭಾರತದೊಳಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಜೀವನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಜೀವದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಅವನು ಕೊಕ್ಕರೆ ಕತ್ತಿನ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ.
ಲೂಯಿಸ್ ಪ್ಯಾಶ್ಚರ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಖರೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಖರೆ. ಹೀಗೆ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಜೀವ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಅದ, ನಾಳು ಇರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಓಪೆರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಯವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾವಯವ ವಿಕಸನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಜಲ, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಓಪೆರಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಬುಕ್ಕಿನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ವಿಶ್ವ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹಿಂದಿನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವದೊಳಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗುಂಪು ಆಗಿರುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಅನಿಲಗಳ ಮೋಡಗಳು, ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಮೋಡಗಳು. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು, ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಸ್ಫೋಟ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅದನ್ನು 1755 ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅವರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದರೆ ರೊಟೇಟಿಂಗ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತಿರುಗುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಏನದ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತಹ, ಹಾಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ಒಂದು ಮೋಡವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು, ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾದಂತಹ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಕೂಡಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮೋಡವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೋಡ ಸುತ್ತುವರ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸುತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಬ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸ್ಫೋಟ. ಎಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಮಹಾಸ್ಫೋಟ. ಆ ಸ್ಫೋಟ ಆದಾಗ ಈ ಮೂಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲಗಳು ಏನಾದರೂ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಚೂರಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈ ಚೂರುಗಳು ಏನಂತ ಕರ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಚೂರುಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜಗಳಾಗುವಂಥ. ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ವೇ, ಹಾಲು ಹಾದಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ. ಹಾಲು ಹಾದಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ನಮ್ಮದು. ಈ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌರ ವಿಭಾಗ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೌರ ವಿಭಾಗ ಯಾವಾಗ ರಚನೆ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಡೆದು ಚೂರಾದಂತಹ ಒಂದು ಚೂರಿಗೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಬುಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ನೆಬುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನಮ್ಮ ಸೌರ. ಈ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದರೆ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ತಿರುಗುವಂತಹ, ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುವಂತಹ ಒಂದು ಉಂಡೆಯಾಗಿತ್ತು, ಗಾಳಿಯ ಉಂಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುವಂಥ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಉಂಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಅನಿಲಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಐರನ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಇತ್ತು, ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳು. ಹೀಗೇನು ಗರಗರನೆ ತಿರುಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗಾಳಿಯ ಉಂಡೆ, ಇದು ಸಾವಕಾಶ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತನ್ನ ಸುತ್ತುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಚಲನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ತನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭೂಮಿಯದೇ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು. ಈ ತನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹೆವಿ ಅಂದರೆ ಭಾರವಾದ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾದರೂ ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಇದು ಯಾವುದು ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಮತ್ತು ಐರನ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ
ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಲೈಟರ್ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅನಿಲಗಳು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು. ಮೊದಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಲಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಾರಜನಕ ಇತ್ತು, ನಿಖಿಲ್ ಇತ್ತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟೆಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ, ಅಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶವಿತ್ತು. ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಯಾವಾಗ ಈ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಘನೀಕರಣ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 4 ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಲಜನಕ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಲಜನಕ ಸಾರಜನಕ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಿಥೇನ್ ಅಮೋನಿಯಾಗೆ ಅನಿಲ ಆಯಿತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನೀರಾವಿ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಅವಾಗ ಬರೀ 4 ಗ್ಯಾಸ್ಗಳಿತ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ, ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಟರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್. ಅಂದರೆ ನೀರು ಘನೀಕರಣದಿಂದ ನೀರು ನೀರಾವಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು, ನೀರಾವಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಮ್ಲಜನಕ ಮೊದಲನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೊದಲ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಈ 4 ಅನಿಲಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಹೀಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಈ ನೀರಿನ ಬಂಧುಗಳು, ನೀರಾವಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಘನೀಕರಣಗಳು ನೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಸಿ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಉಕ್ಕಿರಂತ ಕುರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀರಾವರಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇದರ ಉಷ್ಣಾಂಶ 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್. 6000 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರಾವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಟೊರೆನ್ಸಿಯಲ್ ರೈನ್, ಭಯಾನಕವಾದ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ಭಯಾನಕವಾದ ಮಳೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ವರ್ಷಗಳು, ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಂಗೆ ಚಾಲ್ತಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, ಓಝೋನ್ ಪದರ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ UV ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಂದು ಬಡಿತಿತ್ತು, ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಮಿನ್ಸ್ ಬಡಿತಿತ್ತು, ಗುಡುಗು ಬಡಿತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಭಯಾನಕವಾದ ಮಳೆ ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಲಿಯ ವರ್ಷಗಳನ್ನಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟೆ ನೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು, ತಂಪಾಯಿತು. ಈ ಬೀರು ನೋಡ್ರಿ, ಭೂಮಿಯ ತೊಗಟೆ ಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಈ ನೀರಿನ ಬಿಂದುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಝರಿಗಳಾದವು, ಝರಿಗಳಿಂದ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಿಂದ ನದಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲ ಸಾಗರ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ನೀರಿನ ಸೆಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ನದಿ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಲವಣಾಂಶ. ಈ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಥಮ ಸಾಗರಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾಗರ ಏನಾಯ್ತು, ಸೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀರಿನೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಘನ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ವ್ಯಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎರಪ್ಷನ್, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸಿಗಿತ್ತು. ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು. ಹೀಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮೊದಲ ಸಮುದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ನಿಮಗೆ ನಿಸರ್ಗದೊಳಗೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಆವಿನ ವಾತಾವರಣ 4 ಅನಿಲಗಳಿದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಮಿಥೇನ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ನೀರಾವಿ, ಪ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೇನಾಯ್ತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮೊದಲ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈ ಅನಿಲ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಖನಿಜಾಂಶಗಳಿದ್ದು ಈ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಈ ಅನಿಲಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾವಯವ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಶರ್ಕರ ಪಿಷ್ಟಗಳು, ಪ್ರಥಮ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು, ಪ್ರಥಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ಗಳು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ದಿನಗಳಂತೆ ಇವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದೇನಂತಂದರೆ ಅವು ಮೊದಲ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಣುಗಳಾದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅವಾಗ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದಿಲ್ಲ, UV ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಹೌದಾ, UV ಲೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಥಿಯರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಯಾಸರ್ವೇಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಒಪೆರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕ್ಸ್. ಕೊಯಾಸರ್ವೇಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಲಿಪಿಡ್ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ತೈಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ತೈಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವೇನಾದವು ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಗುಂಡಾಕಾರವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಾದರೆ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರೀ ಬಯೋಂಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಜೀವಕೋಶದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗುವಂಥ ಅದು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಯಾಸರ್ವೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಿಗ್ನಿಫಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಾತ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುದಿಸುವಂಥ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು. ಅವಾಗೇನ ಕುದಿಯ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಗುಂಡಾಕಾರವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಬಯೋಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂಥವ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮ ಜೀವಕೋಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗನ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಪ್ರಥಮ ಜೀವಕೋಶ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ನೋಡಿ, ಭೂಮಿ 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ತದನಂತರ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ. ಆ ಪ್ರಥಮ ಜೀವ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಈ ಪ್ರಥಮ ಏನು ಸಾಗರ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಓಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಖನಿಜಾಂಶ, ಲವಣಾಂಶಗಳು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಸಾವಯವ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಓಝೋನ್ ಪದರ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿಯ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗತಕಾಲದ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, 3.7 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಉಂಟು ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೈನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ವಿಷಕಾರಿಗಿದ್ದವು. ಇವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಯಾವಾಗ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೊರಗೆ ಬಂತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತರ. ಈ ಆಮ್ಲಜನಕದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹೊರಗೆ ಬಂತಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೇನಾಯ್ತಂದರೆ ಓಝೋನ್ ಪದರಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು.
ಯಾವತ್ತು ಓಜೋನ್ ಪದರಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಭೂಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ವಿಕಸನ ಆರಂಭಿಸಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಅಲ್ಗೀದಿಂದ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಈ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಪಾಚಿಗಳಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ವಿಕಸನ, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಚಿಗಳಾಗಿ ವಿಕಸನ. ಈ ಪಾಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾಚಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪಾಚಿಗಳು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತವೆ. ಬ್ರಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳಾಗುವ ಪಾಚಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳಾಗುವ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಉಭಯವಾಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಬ್ರಿಯೋಫೈಟ್ಸಿಂದ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳು, ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸಿಂದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಿಂದ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಹಿಂಗೆ ವಿಕಸನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ತೆರನಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಟ್ರೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಏನಾಯಿತು ಮಿಥ್ಯಪಾದಿಗಳು ಅಂತ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ, ಮಿಥ್ಯಪಾದಿಗಳಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಫೋರಿಫೆರಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಂಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟಾ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿಗಳು, ಸಿಲೆಂಟ್ರೇಟರಿಂದ ಆ್ಯನಿಲಿಡಾ ವಲಯವರ್ಧಗಳು, ಆ್ಯನಿಲಿಡಾ ಆರ್ಥೋಪೋಡಾ ಸಂಧಿಪಾದಿಗಳಿಂದ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳಿಂದ ಎಕಿನೋಡರ್ಮಲ್ ಕಂಟಕ ಚರ್ಮಿ. ಹೀಗೆ ಮೀನುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಮೀನುಗಳಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಉಭಯವಾಸಿಗಳ ವಿಕಸನ ಆಯಿತು. ಉಭಯವಾಸಿಗಳಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಸರೀಸೃಪಗಳ ವಿಕಸನ ಆಯಿತು. ಸರೀಸೃಪಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಡಿತದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ತನಿಗಳ ವಿಕಸನ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ವಿಕಸನ ಆಯಿತು. ಈ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟಸ್ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಪ್ರಳಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಳಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳು ನಾಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಸನ, ಲೈಕ್ ವೇಲ್, ತಿಮಿಂಗಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನಾಯಿತು ಸಸ್ತನಿ, ಅದೊಂದು ಸಸ್ತನಿ ವಾಪಸ್ ನೀರಿಗೆ ಬಂದು. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಯಿತು ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಕೋಯಿ ಉಷ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ವಿಕಸನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಈ ಥಿಯರಿ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸತ್ಯನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಮಿಲ್ಲರ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಪೆರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ